చేసేటప్పుడు ఎవరైనా సూపర్విజన్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మీకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఊపిరి సరిగ్గా లేకపోయినా, పాల్పిటేషన్స్ అంటే గుండె దడదడగా ఉన్నా, కళ్ళు తిరగడం అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్గా ఎక్సర్సైజ్ని స్టాప్ చేసి కాసేపు కూర్చొని రెస్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అన్లెస్ మనకు ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళేదాకా. ఒకవేళ అలా మీద మరీ ఎక్కువగా కనుకుంటే ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కూడా కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మీ అనుమతితోనే ఏమన్నా కూడా రికార్డ్ చేయడం కానీ ఫొటోస్ కానీ తీసుకోగలుగుతున్నాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ మన PDMDS చేసే ప్రతి యాక్టివిటీని మీ సపోర్ట్తోనే మనం చేయగలుగుతున్నాము. సో మనం ఏదన్నా ఇమేజెస్ మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేయాలంటే మీ అనుమతితోనే మేము యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఈరోజు మన సెషన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ విత్ ఆర్ న్యూరాలజిస్ట్. మన PDMDS వాళ్ళు ఇది ఈరోజు మీ అందరి కోసం ఈ లాక్డౌన్లో వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే సందర్భంగా దీన్ని మన కోసం అందిస్తున్నారు. ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. సో ఫస్ట్ నేను మీకు ఈ వెబినార్ని మనం పార్కిన్సన్ అండ్ ఇట్స్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసి మనం ఈరోజు న్యూరాలజిస్ట్ ద్వారా చేయగలుగుతున్నాము. ఫస్ట్ నేను మన CEO అంటే PDMDS CEO గారిని మారియో బారెటో గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. Ma'am, can you please introduce our today's speaker? Hello. Hello. Yeah. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Hello. Hello. Yes. Hello. Yeah. So it is indeed a privilege for me to welcome and introduce Dr. Bindu Menon. She's a senior consultant neurologist at the Apollo Specialty Hospital in Nellore. She's been the recipient of several national and international awards and is a member and representative of organizations including WHO and the World Federation of Neurology. Her passion for serving her patients motivated her to start the Dr. Bindu Menon Foundation. And through this foundation, she has initiated a novel rural project, Neurology on Wheels. A favorite student of the founder of our PDMDS, Dr. B.S. Singhal, Dr. Bindu initiated the PDMDS Nellore chapter, and we thank her for her support, encouragement, and guidance in establishing this PDMDS center in Nellore and seeing that it is run most efficiently. Thank you, Dr. Bindu, and over to you. Thank you very much, Maria, for that kind introduction. At the outset, I would like to first take the blessings of my teacher, my guru, Professor B.S. Singhal. And Professor B.S. Singhal is teacher among teachers, you know. Half of the neurologists of the country are his students. And I should say that all of us did not learn neurology alone from him. We also learned empathy, how to organize things, and how to go beyond the medicine and take care of patients. And that is why I think probably that is one way how I got the initiative to start my foundation, that is the Dr. Bindu Menon Foundation. And Maria, all of you are doing excellent and wonderful work. And we thank you, myself and Shalini, for having given us the opportunity to start this group at Nellore as well. And for all the help and support you have been constantly giving us, and we can see the sea change in our patients. Andarku namaskaram. All the participants manki ikkada register chese valki ee roju World Brain Day 2014 లో ఫస్ట్ వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ 2014 నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక థీమ్ మీద ఆ రోజుగా థీమ్ తీసుకొని
మొత్తం ఆ సంవత్సరం మొత్తం ఆ థీమ్ మీద ఫోకస్ చేసుకొని, ఫోకస్ చేయడం అంటే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఫోకస్ చేయాలి, పేషెంట్స్ కేర్ గివర్స్ ఫోకస్ చేయాలి, పాలసీ మేకర్స్ ఫోకస్ చేయాలి. ఎక్కడ మనకి లాకునా ఉందో దాని మీద ఫోకస్ చేసుకొని ఆ వ్యాధికి మనం ఎట్లా బాగా చేయగలిగితే చేయాలి. ఈరోజు COVID-19 సమయంలో మన అందరికీ తెలిసిపోయేది హెల్త్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. హెల్త్ లేదంటే మనకి ఏమీ లేదు. ఆ పరిస్థితిలో ఎవరికైనా ఏదైనా వ్యాధి ఉంటే వ్యాధి విషయం తెలుసుకొని ఆ వ్యాధి విషయానికి ఉండే మందులు కాకుండా ఆ వ్యాధి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి, హౌ బెస్ట్ వీ క్యాన్ లివ్ విత్ ద డిజీజ్. ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే, ది థీమ్ కూడా పార్కిన్సన్ డిజీజ్ మీద ఉంది. టుగెదర్ వీ విల్ ఎండ్ పార్కిన్సన్. మనం అందరు కలిసి పార్కిన్సన్ వ్యాధిని రాకుండా చేయిస్తాను. Or else we should say that together we will move better, we will walk better. ఈ విధంగా మన అందరికీ సపోర్ట్ గ్రూప్లో ఉండే వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసేదే, అందరు కలిసి ఉంటే, అందరు ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ చేసుకుంటే, ఒక టీమ్ లీడర్ ఉంటే ఆ టీమ్ లీడర్తో మనం ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ థాట్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకొని దానికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుంటే there is always a way మనకి ఆ వ్యాధిన మెడిసిన్స్తో పాటి ఒక లైఫ్ స్టైల్న బెటర్ చేయొచ్చు. అండ్ యాజ్ టోల్డ్ బై శాలిని, ఇది వ్యాధి పార్కిన్సన్ డిజీజ్ వస్తే పార్కిన్సన్ పేషెంట్ మాత్రం కాదు బాధపడేది, కేర్ గివర్ కూడా బాధపడతారు. ఎందుకంటే ఆ డిజీజ్ ప్రోగ్రెస్ అయినప్పుడు ఆ వ్యాధి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ పేషెంట్కి, దాని ప్రకారంగా హెల్ప్ ఎయిడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ఎందుకు వస్తుంది? పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ఒక న్యూరో డీజనరేటివ్ డిజీజ్. న్యూరో డీజనరేటివ్ అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధి కొన్ని సెల్స్ నిదానంగా చిన్నగా అయిపోతే, కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ నిదానంగా చిన్నగా అయిపోతే ఆ బ్రెయిన్ ది ఫంక్షన్ తగ్గిపోతుంది. పార్కిన్సన్ డిజీజ్లో సబ్స్టాన్షియా నైగ్రా ఒక బ్రెయిన్ పార్ట్ ఉంటుంది. దాంట్ నుంచి ఒక కెమికల్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డోపమీన్ రిలీజ్ అయ్యేది. నౌ డోపమీన్ ఇన్ ద బాడీ ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ప్రకారంగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. నా డోపమీన్తోనే బాడీది మోటార్ కంట్రోల్, మనం నడిచేటప్పుడు మన స్పీడ్ని నియంత్రణ చేసేది, ఎంత దూరంగా ఎంత ఫాస్ట్గా ఎప్పటి వరకు, అన్ని బాడీ పార్ట్స్, ఓన్లీ మూమెంట్ కాదు. సో అది మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండొచ్చు, హ్యాండ్ మూమెంట్ ఉండొచ్చు, నడిచేటప్పుడు ఉండొచ్చు, అన్ని మూమెంట్స్ బాడీ పార్ట్స్లో ఆ మోటార్ మూమెంట్ కంట్రోల్ చేసేది. 1817లో ఈ డిజీజ్ జేమ్స్ పార్కిన్సన్ వాళ్ళు ఒక మోనోగ్రాఫ్లో ద షేకింగ్ పాలసీ, ద పారాలిసిస్ అజిటెన్స్ ఆ రూపంలో అది డిస్క్రైబ్ చేసి పబ్లిష్ చేశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో అమేజింగ్ దట్ ఆ టైంలో 1817లో ఎలాగా జేమ్స్ పార్కిన్సన్ గారు డిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ 4 to 5 లైన్స్ మనం చదివితే ఇప్పుడు కూడా ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ స్టిల్ ద సేమ్ ఆఫ్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్. ఆ 1817లో డిస్క్రిప్షన్ చేశారు, కానీ ఇప్పుడు ఇన్ ద లాస్ట్ 1 to 2 decades, లెట్ మీ సే ఇన్ ద లాస్ట్ 10 to 20 years, a huge change has come. Change in the form of treatment, change in the form of understanding, మనకి change in the form ఎందుకు వస్తుంది, దాన్ని మనం ఏం చేయగలుగుతాను, there has been a lot of change. and దానివల్ల పేషెంట్స్కి ఎంతో రూపంలో మనకి పేషెంట్లో బెటర్మెంట్ ఉంది. so much percentage of patients తనే మొబిలైజేషన్లో ఉంది. దే కెన్ డూ దే వర్క్ ఆన్ దే ఓన్, దే కెన్ మూవ్ అరౌండ్ ఆన్ దే ఓన్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మనకి దేర్ షుడ్ బి ఆప్టిమిజం విత్ అస్. ఆప్టిమిజం అంటే మనకి ఆశావాదం ఉండాలి, దాంట్లోనే బలం ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్కిన్సన్ పేషెంట్స్కి, మాకు మాత్రం ఎందుకు వచ్చింది, నేను ఇలాగా అయిపోయాను కదా, డల్నెస్ వచ్చేది, నేను మూమెంట్ స్లోగా అయిపోయింది, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. దేర్ ఆర్ వేస్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్. దాని హోప్ ఉంటుంది, ప్రోగ్రెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ హోప్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మెడికేషన్స్ మన డాక్టర్ సలహా ఇచ్చేది కాకుండా, దట్స్ వాట్ ద PDMDS సొసైటీ ఆల్సో డస్, గ్రూప్ థెరపీస్ చేసేది. డోపమిన్ తగ్గిపోయిన వల్ల అది స్టేజెస్లో ఉంటుంది పేషెంట్స్కి. యూజువల్లీ ఇది వచ్చేది ఓల్డ్ ఏజ్లో, కానీ యంగ్ ఏజ్లో పేషెంట్స్కి కూడా మనకి చాలా ఉంటుంది. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ YOPD, దట్ ఈస్ ఎ యంగ్ ఆన్సెట్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్. దాంట్లో కొన్ని సిమ్టమ్స్ కొన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. లివోడోపా మనం బేసిక్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది, దానికి రెస్పాన్స్ కూడా వాళ్ళకి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు.
కొన్ని dystonia, బాడీలో మూమెంట్ డిఫరెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ జెనెటిక్ పార్కిన్సన్. దట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ పర్సంటేజ్. దాదాపు ఎక్కువగా ఉండేది ఏజ్ మోర్ దెన్ 60 years, అంటే డీజనరేషన్ చెప్పాను కదా నేను. సో యాజ్ ద బ్రెయిన్ సెల్స్ బికమ్స్ లెస్ అండ్ లెస్, ఆ ఏరియా దట్ సబ్స్టాన్షియా నైగ్రా అక్కడి నుంచి డోపమిన్ తగ్గిపోతానే ఉంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్. It goes through various stages. Parkinson disease usually oka stages lone potundi. That is, how it happens is usually oka preclinical stage, pre-motor or the non-motor manifestations of Parkinson disease, and then comes the motor manifestations of Parkinson disease. ఇది ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఉంటుంది. స్పెక్ట్రమ్ లో ప్రీక్లినికల్ స్టేజ్ లో ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలీదు, కానీ బాడీలో డోపమిన్ తగ్గిపోతానే ఉంటుంది, కానీ ఆ టైంలో మనకి డిటెక్ట్ చేయడం కూడా తెలుసుకోవడం కూడా కష్టమే. ప్రీ మోటార్ సిమ్టమ్లో ఇప్పుడు దాదాపు చాలా వరకు ఇప్పుడు మనం చెప్పేది నాన్ మోటార్ మేనిఫెస్టేషన్, కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది పార్కిన్సన్ డిజీజ్ వచ్చే ముందు, బట్ ఆ విధంగా సిమ్టమ్స్ పార్కిన్సన్ కాకుండా ఎంతో మందికి ఉండొచ్చు. సో వీ కెనాట్ సే ఈ పేషెంట్కేనే పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ఉండదు. దెన్ ద స్టేజ్ కమ్స్ యాజ్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ప్రాపర్. దాంట్లో మొత్తం ఈ మోటార్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉండేది. డిసీజ్లో కూడా మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్లో పోయేది, ఓవర్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉండేది. కానీ ఒక్క పేషెంట్ వేరే పేషెంట్లు డిఫరెంట్గా ఉంటారు. ఈ పేషెంట్కి ఇటువంటి సిమ్టమ్ ఉంటే ఈ పేషెంట్కి ఉండాలి అవసరం లేదు. ఒక పేషెంట్లోనే అన్ని సిమ్టమ్స్లో కూడా మార్పు కూడా వస్తూనే ఉంటుంది. రెస్పాన్స్ టు థెరపీ కూడా ఈ పేషెంట్కి వచ్చే ప్రకారంగా ఆ పేషెంట్కి రావాలి అవసరం లేదు. సో ఎవ్రీ పేషెంట్ డిఫర్స్. వాళ్ళ సిమ్టమ్ ఆన్సెట్లో డిఫర్ అవుతుంది, ప్రోగ్రెషన్లో డిఫర్ చేస్తుంది. ప్రోగ్రెషన్ అంటే మైల్డ్ నుంచి మోడరేట్ పోవడం. ఒక్కొక్క సిమ్టమ్ కొంతమందికి వణుకు ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంతమందికి బ్యాలెన్స్ సరిగా ఉండదు, కొంతమందికి వేరే సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది. సో దే ఆల్ డిఫరెంట్. నా మోటార్ మేనిఫెస్టేషన్స్ మనం చెప్పాలంటే we have now I think patients in the group. ఆ పేషెంట్స్ ది బెస్ట్ ఆర్ ద పేషెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకే తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు సఫర్ అయ్యేది పేషెంట్ అండ్ కేర్ గివర్కి తెలిసిపోతుంది. కానీ ద బేసిక్ ఫర్ ద అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద గ్రూప్, బేసిక్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్లో 4 సిమ్టమ్స్ కార్డినల్ సిమ్టమ్స్గా ఉండేది. 1 is ట్రెమర్స్ అంటే వణుకు ఉండేది. దెన్ రిజిడిటీ అంటే బాడీలో బాగా స్టిఫ్నెస్ ఉండేది. ఎకైనసియా దట్ ఈస్ స్లోనెస్ ఉండేది, అన్ని మూమెంట్స్లో స్లో అయిపోయేది. అండ్ పోస్చరల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అంటే మనకి నడిచే పోస్చర్ అండ్ బ్యాలెన్స్ సరిగా లేకపోవడం. సో వణుకుండడం, స్లోనెస్ అయిపోవడం, స్టిఫ్గా అయిపోవడం బాడీ, రిజిడిటీ చెప్పేది, అండ్ బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం. ఇఫ్ వి విజువలైజ్ ఒక పేషెంట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ టు ద బాటమ్ మనం విజువలైజ్ చేసేటప్పుడు లెట్ us see what are the symptoms he can have. ఇప్పుడు పైన నుంచి మనం చూసుకున్నప్పుడు సో ఫస్ట్ he would have బ్లింక్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒక మనిషిని ఇప్పుడు 15 times అయినా బ్లింక్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి బ్లింక్ రేట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. బ్లింక్ రేట్ తక్కువ అయినప్పుడు పేషెంట్ ఇలాగా స్టేరింగ్ లుక్ ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్లో స్టేరింగ్ లుక్న మనం డిప్రెషన్ లాగా అనుకునేది, ఎందుకంటే పేషెంట్కి ఫేస్లో కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గిపోతుంది. యాజ్ ఐ సెడ్ స్లోనెస్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఉండేది. అదేవిధంగా ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గిపోయినప్పుడు పేషెంట్ డిప్రెస్డ్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పేషెంట్ ఫస్ట్ ఇలాగా ఫేస్ సీజ్ ఉన్నప్పుడు సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటుంది. డిక్రీజ్ బ్లింక్ రేట్ ఉంటుంది, మౌత్ ఓపెన్గా ఉంటుంది, డ్రూలింగ్ ఆఫ్ సలైవా ఉంటుంది. దాదాపు లేట్ స్టేజ్లో కూడా ఇది చాలా ఇబ్బంది చేసేది పేషెంట్స్కి. చేతిలో వణుకుండేది కూడా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెస్టింగ్ ట్రెమర్స్. ఎందుకంటే ఏదైనా వస్తువులు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఫోన్ పట్టుకున్నప్పుడు యూజువల్లీ అది తగ్గిపోతుంది, కానీ చేతులు అలాగా పట్టుకొనే ఉంటే అది మళ్ళీ ఇట్లా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ నోన్ యాజ్ పిల్ రోలింగ్ ట్రెమర్స్. పిల్ రోలింగ్ అంటే ఇట్టే ఉంటుంది. సో పేషెంట్ స్టాటిక్లో ఒక చోట్లో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు యూ క్యాన్ సీ దట్ ద పేషెంట్ హ్యాండ్లో ట్రెమర్స్ దట్ ఈస్ వణుకుంటుంది. యూజువల్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అప్పర్ లిమ్, అంటే చేతిలోనే స్టార్ట్ అయ్యేది, ఒక్క సైడ్ అయినా యూజువల్లీ స్టార్ట్ అయ్యేది. లెస్ ఫ్రీక్వెంట్ కాల్లో తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ కాల్లో కూడా ఉండొచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి సైడ్లో వచ్చేసి మళ్ళీ అది వేరే సైడ్లో కూడా ఓవర్ ఇయర్స్లో అది ప్రోగ్రెస్ అయి స్ప్రెడ్ అయిపోవచ్చు. బాడీది మూమెంట్ తగ్గిపోయినప్పుడు 2 చెయ్యి ఇలాగానే పట్టుకుంటారు. ఆర్మ్ స్వింగ్, ఇప్పుడు మనం నడిచేటప్పుడు చెయ్యి 2 ఇట్లా స్వింగ్ చేసి నడిచేది, పేషెంట్కి నడిచేటప్పుడు ఆర్మ్ స్వింగ్ తగ్గిపోతుంది. సో పక్కనే ఇలాగే పెట్టుకునేది, ఆ విధంగా నడిచేది. బాడీ స్టూప్ పోస్చర్ వచ్చేస్తుంది స్లోగా, అప్పుడు నడిచేటప్పుడు ఇలాగా పేషెంట్ నడిచే అవకాశాలు ఉంటుంది.
హ్యాండ్ రైటింగ్లో మార్పు వచ్చేస్తుంది. హ్యాండ్ రైటింగ్ది సైజ్ తగ్గిపోవడం అండ్ రాస్తా రాస్తా అది స్లో అండ్ స్మాల్ అయిపోతుంది. సో యూజువలీ పేషెంట్స్కి బ్యాంక్లో సిగ్నేచర్స్ డాక్యుమెంట్స్లో సైన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు పాత సిగ్నేచర్స్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో దట్స్ హౌ దే సమ్టైమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ దే కుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ ప్రాబ్లం. మాటలో డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. మాటలో డిఫరెన్స్ అంటే వాళ్ళ వాయిస్ లో అయిపోతుంది. సో మనకి వినిపించాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది, మళ్ళా అడగాల్సి వస్తుంది. పేషెంట్ లో వాయిస్, దట్ ఈస్ హైపోఫోనిక్ వాయిస్లో మాట్లాడతారు. హైపోఫోనిక్ వాయిస్ కాకుండా దాంట్లో టోన్స్ ఉండదు. సో ఎనీబడి హూ టాక్స్, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడినప్పుడు వీ మే జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ అప్ అండ్ డౌన్ వేవ్, ఇప్పుడు కొంచెం ఇట్లా అంటే వేవ్స్ ఉంటుంది. పార్కిన్సన్ డిజీజ్లో ఒకే వేవ్ లెంగ్త్లో వాళ్ళు మాట్లాడతారు. అది కాకుండా కాల్లో యాజ్ ఐ సెడ్ వాళ్ళు నడిచేటప్పుడు షఫ్లింగ్ గేట్ అవుతుంది. షఫ్లింగ్ అంటే నడిచేటప్పుడు మనం లెంగ్త్ నడిచేటప్పుడు స్ట్రైడ్స్ చెప్పేది, ఒక్క కాలు తర్వాత ఒక్క కాలు పెట్టేది డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దానికే మనం అంతవరకు పోయే డిస్టెన్స్ మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. పార్కిన్సన్ డిజీజ్లో చిన్నది అండ్ షఫ్లింగ్ అంటే కాలు పైకి కూడా ఎత్తడం తగ్గిపోతుంది అండ్ పెట్టేది కూడా షార్ట్ స్టెప్. సో దూరం నుంచి మనకి ఆ చిక్ చిక్ సౌండ్ కూడా తెలిసిపోతుంది. సో ఇట్ బికమ్ షార్ట్ అండ్ షఫ్లింగ్. ఇప్పుడు స్టూప్ పోస్చర్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గిపోవడం, బెండ్ అని ఇలాగా చేసేటప్పుడు, అలా నడిచేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో మనం ఇలాగా నిలబడినప్పుడు ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఇన్ ద సెంటర్, దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. మనం నడిచి ఇట్లా బెండ్ అయిపోయినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ముందు అయిపోతే దెర్ ఇస్ ఎ టెండెన్సీ టు ఫాల్, పడిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటుంది. సో that becomes a little difficulty. So I think my voice is audible, or should I keep it like this? Is it all right now? Yeah, I think okay, fine. So these are the motor symptoms of Parkinson disease. Kani motor symptoms kakunta we can have some non-motor manifestations, and most of the times it has been seen that non-motor manifestations tone quality of life lo ibbandi ayedi. Non-motor manifestations ante ee onuku kakunta, balance kakunta, nadchedi ibbandi kakunta, adanni kakunta kuda vere symptoms untundi. And that is all because of it happens in Parkinson disease itself. One of the most important is autonomic dysfunction. Autonomic dysfunction ante దాంట్లో ఆటోనామిక్ డిస్ఫంక్షన్ చేసేదంటే టెంపరేచర్ రెగ్యులేట్ చేసేది, హార్ట్ రేట్ రెగ్యులేట్ చేసేది, బ్లడ్ ప్రెషర్ రెగ్యులేట్ చేసేది, గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ రెగ్యులేట్ చేసేది, ఇటువంటి సమస్యలు బాడీలో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వాట్ డస్ ఇట్ కాజ్? పోస్చరల్ హైపోటెన్షన్. పార్కిన్సన్ పేషెంట్స్ కొంతమందికి, అందరికీ కాదు, వాళ్ళు సడన్గా పడుకొని కూర్చొని లేసేటప్పుడు వాళ్ళది బీపీ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటుంది. ఒక స్మాల్ మిల్లీమీటర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఫాల్ అయితే అంత ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ లార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లైక్ 30 millimeters ఆర్ మోర్ దెన్ 15 millimeters ఆఫ్ బీపీ ఫాల్ అయితే, సడన్గా పడుకొని లేసేటప్పుడు అంత బీపీ ఫాల్ అయిపోతే పేషెంట్ పడిపోయే అవకాశాలు ఉంటుంది. సో పడుకొని లేసేటప్పుడు తల తిరిగేది అలాగా అవకాశం, అంటే మసగ్గా కనిపించడం అలాగనే ఉంటే ఇట్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ పోస్చరల్ హైపోటెన్షన్. మీరు మీ డాక్టర్ని రిపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దాని ప్రకారంగా బీపీ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారంగా రెమెడీస్, మెడికల్ అండ్ నాన్ మెడికల్ రెమెడీస్ చెప్పేది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద ఆటోనామిక్ డిస్ఫంక్షన్, స్వెట్టింగ్. మనం పేషెంట్స్కి చూసేది సెబోరియా, ఫేస్లో ఎప్పుడు స్వెట్టింగ్స్ వస్తూనే ఉంటుంది. బికాస్ టెంపరేచర్ డిస్రెగ్యులేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్వెట్టింగ్ రెగ్యులేషన్ చేయడం పేషెంట్కి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. దెన్ దెర్ ఇస్ నోన్ as ఫటీగ్. ఫటీగ్ అంటే నీరసంగా ఉండడం. ఇప్పుడు మన అందరికీ కూడా మనం పని చేశాక నీరసంగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటుంది. కానీ పార్కిన్సన్ డిజీజ్లో కొంతమంది పేషెంట్కి ఫటీగ్ వచ్చేది, ఫటీగ్ అంటే నీరసంగా వచ్చేది, అది అన్ప్రెడిక్టెడ్గా ఉంటుంది. అంటే సడన్గా నీరసంగా కనిపిస్తుంది. భోజనం తిన్న తర్వాత నీరసంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను బాగానే ఉంటాను, నేను నడిచి అన్ని వచ్చాను, హ్యాపీగా ఉంటే సడన్గా నీరసంగా వచ్చేది. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ పార్కిన్సన్ నాన్ మోటార్ కంప్లైంట్. ఆ నాన్ మోటార్ ఫటీగ్ కంప్లైంట్ వల్ల పేషెంట్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుకి నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, సడన్గా ఫటీగ్ వచ్చేటప్పుడు పని చేయడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. Then there are other manifestations in the gastrointestinal tract. Ante
కాన్స్టిపేషన్, మోషన్స్ బాగా గట్టిగా అయిపోవడం. దట్ ఈస్ ఎ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్. ఎందుకంటే గట్ మోటిలిటీ, గ్యాస్ట్రోపెరసిస్, ఇన్ జనరల్ యాజ్ ఐ సెడ్ స్లోనెస్ ఉండేది. ఆ ప్రాబ్లం వల్ల కాన్స్టిపేషన్ బికమ్స్ ఎ మేజర్ ఇష్యూ. యూరినరీ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తుంది. నాక్టోయూరిసిస్ అంటే నైట్ టైంలో ఎక్కువ యూరిన్ వెళ్ళాలి కనిపిస్తుంది. లేదంటే అర్జ్ ఇన్కాంటినెన్స్ ఉంటుంది. యూరిన్ సెన్సేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి కనిపిస్తుంది. అదర్వైజ్ బెడ్ వెయిటింగ్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇన్కాంటినెన్స్ అయినా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ ద సైకాట్రిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాగ్నిటివ్ సిమ్టమ్స్. సైకాట్రీ సిమ్టమ్స్లో పేషెంట్స్కి యాంగ్జైటీ అంటే భయం, ఆవేశం, డిప్రెషన్ అంటే లో మూడ్, దుఃఖం, and certain medication related and non-medication related symptoms like apathy ఉండొచ్చు. పేషెంట్కి ఇంపల్స్ కంట్రోల్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు. ఇది చేయాలంటే సమ్టైమ్స్ పీపుల్ స్టార్ట్ డొనేటింగ్, ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేది, లేదంటే ఏదో ఒకటి యాక్టివిటీలో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయేది. కంపల్సివ్ బిహేవియర్ అంటే ఇది ఫోన్స్ ఉంటే ఫోన్ ఓపెన్ చేసుకొని అన్ని పెట్టుకునేది అట్లా. దెన్ మేజర్ మూడ్ స్వింగ్స్ వచ్చేది. మూడ్ స్వింగ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఒక నిమిషంలో పేషెంట్ బాగానే ఉంటారా, ద ఫ్యామిలీ హ్యాస్ ప్లాన్డ్ అవుట్ సంథింగ్, దానివల్ల పేషెంట్కి కాకుండా ద ఫ్యామిలీ ఆల్సో హ్యాస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే పేషెంట్ మూడ్ స్వింగ్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. ఏ టైంలో పేషెంట్కి ఏ విధంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తారో అలాగా కనిపించేదానికి ఇబ్బంది. సో వీ హ్యావ్ టు అటువంటి సిమ్టమ్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్కి ఎప్పుడు ఆ మూడ్ స్వింగ్స్ విషయం చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మెడికేషన్స్లో మనం చేంజ్ చేయాలి అవసరం ఉండొచ్చు, లేదంటే లైఫ్ స్టైల్లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నాయా ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అది కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. సో ట్రై టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ద నాన్ మోటార్ సిమ్టమ్స్. యాజ్ ఐ సెడ్, నాన్ మోటార్లో ఆటోనామిక్ సిమ్టమ్స్, బ్లడ్ ప్రెషర్ చేంజెస్ ఉండొచ్చు, యూరినరీ సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు, కాన్స్టిపేషన్ సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు, సైకాట్రిక్ సిమ్టమ్స్ లాగా ఉండొచ్చు, నీరసంగా ఉండొచ్చు, అండ్ పెయిన్ సిమ్టమ్స్, కాళ్ళు తిమ్మురుగా ఉండడం, ఒక్కొక్క చోట్లో అన్రిలేటెడ్ ఏరియాస్లో తీవ్రంగా పెయిన్ రావడం. దెన్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్, స్లీప్ ఇనిషియేషన్లో ఇబ్బంది ఉంటుంది, లేదంటే నైట్లో ఒక ఆర్బిడి బిహేవియర్ డిసార్డర్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకు అందరికి ఆర్ఈఎం స్లీప్లో మనం హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ అందరు మామూలుగా ఎటోనిక్ పొజిషన్లో ఉంటుంది, అంటే ఆడుకోవడం ఉండదు. కానీ ఆర్ఈఎం స్లీప్ బిహేవియర్ డిసార్డర్ పార్కిన్సన్ పేషెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళదే కళలు వచ్చేది, కళలన వాళ్ళు యాక్ట్ అవుట్ చేసేస్తారు. సో అటువంటి పరిస్థితిలో పక్కన స్పౌస్ కానీ ఎవరన్నా పడుకొని ఉంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఇంజురీస్ జరిగేది కూడా అవకాశాలు ఉంటుంది. పేషెంట్ కూడా బెడ్ నుంచి కింద పడిపోయే అవకాశాలు ఉంటుంది, బాగా అరవడం అన్నీ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆర్బిడి, ఆర్ఈఎం స్లీప్ బిహేవియర్ డిసార్డర్. దట్ కెన్ హ్యాపెన్. అది ఆర్బిడి యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చే ముందు కూడా అది రావచ్చు. యాజ్ ఐ సెడ్, ప్రీ మోటార్ సిమ్టమ్స్లో కూడా పేషెంట్కి అది, కొంతమంది పేషెంట్కి అది కనిపిస్తుంది. దెన్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఎక్సెసివ్ ఇన్ స్లీప్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపినెస్. సో నిద్రపోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది, నిద్ర రావడం ఇబ్బంది అవుతుంది, స్లీప్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇబ్బంది అవుతుంది. RBD, which is a very important non-motor manifestation of Parkinson disease, and excessive daytime sleepiness. Ekku daytime lo ekku nidra raavadam. That can be a problem actually if patient driving chese vallu undachu, office lo undachu, two-wheeler, four-wheeler drive చేసేటప్పుడు excessive daytime sleepiness ఉంటే డాక్టర్కి రిపోర్ట్ చేయాలి. బికాస్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద స్లీపీనెస్ మనం తెలుసుకోవాలి. అది డిజీజ్ పరంగా ఉందా, వేరే ఏమైనా కారణాల వల్ల ఉందా, లో మెడికేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఉందా. సో దిస్ ఈస్ ద నాన్ మోటర్ మేనిఫెస్టేషన్. సో పేషెంట్స్ మోటర్ అండ్ నాన్ మోటర్ కాకుండా యాజ్ ఐ సెడ్, నాన్ మోటర్ మేనిఫెస్టేషన్స్కి మెడికల్ థెరపీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. It's like help, support, understanding, and how to make it better. Now, any emergencies in Parkinson disease untunda? Adi manam telusukovali. Emergencies in Parkinson disease manam ardham chesedi emundante, Parkinson patients 60+ పేషెంట్స్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ కోమార్బిడిటీ సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది. కోమార్బిడిటీ అంటే వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండొచ్చు, డయాబెటీస్ ఉండొచ్చు, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. సో దాట్ ఆ కోమార్బిడ్ సిమ్టమ్స్ వల్ల
ఏదైనా ఎమర్జెన్సీస్ రావచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు పార్కిన్సన్ డిజీజ్. ఎప్పుడు మనం అర్థం చేయాలి అటువంటి వ్యాధుల వల్ల కూడా మనకి ఎమర్జెన్సీస్ రావచ్చు. One emergency which we find in patients is most of the times patients ki swallowing difficulty untundi, tine ఆహారం తగ్గిపోతుంది. ఆ పరిస్థితిలో ఎస్పెషలీ ఇన్ సమ్మర్ టైమ్స్ మనం చూసేది తినే ఆహారం అన్ని తగ్గిపోయినప్పుడు పేషెంట్కి సోడియం బాడీలో తగ్గిపోతుంది, అండ్ దట్ ఈస్ నోన్ as hyponatremia. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పార్కిన్సన్ పేషెంట్ ఇంటర్మిటెంట్ గా కొన్నిసార్లు వీ హ్యావ్ పేషెంట్స్ హూ కమ్ రెగ్యులర్లీ బికాస్ ఫుడ్ బాగా తగ్గిపోతుంది, వాటర్ తీసుకోవట్లేదు, తినే ఆహారంలో సాల్ట్ వాళ్ళు తగ్గించుకుంటారు బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్ కోమార్బిడిటీస్ ఉంటుంది, బీపీ ఉంది కాబట్టి నేను సాల్ట్ తీసుకోవట్లేదు. సో వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దాట్. ఆ విధంగా సోడియం మళ్ళా తగ్గిపోవడం బాగుండదు, ఎందుకంటే కాగ్నిటివ్ యాజ్ నాన్ మోటర్ మేనిఫెస్టేషన్ లో కాగ్నిటివ్ మతిమరుపు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు యాడ్ టు ఇట్. హెల్దీ లివింగ్ ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు. దాట్స్ ఇట్. Then we have patients who can have aspiration. Aspiration and as I said, patient ki ippudu manam mild moderate patients ki okay, kani moderate to severe unde patients ki minge daniki ibbandi untundi. So konni sarlu water anni fast ga తీసుకున్నప్పుడు మింగేటప్పుడు ఊపిరితిత్తులో చేరిపోయి aspiration pneumonia గా ఉండొచ్చు. ఆ aspiration అయినప్పుడు పేషెంట్ కి లంగ్స్ లో చేరిపోయి అప్పుడు అది దగ్గి ఆక్సిజనేషన్ కి ఇబ్బంది అయిపోయి ఎమర్జెన్సీకి రావాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ దట్ మనకి స్పీచ్ థెరపీ అండ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు ఎలాగా వాటర్ తీసుకోవాలి, ఎలాగా ఆహారం తీసుకోవాలి, సో దట్ మనకి ఆస్పిరేషన్ రాకూడదు. అది కాకుండా లివోడోపా అంటే ట్రీట్మెంట్, మనం ట్రీట్మెంట్ చేసేది పార్కిన్సన్ డిజీజ్ లో డోపమిన్ తగ్గిపోయింది, దానికి సంబంధి టాబ్లెట్స్ లో మనకు లివోడోపా అండ్ కార్బిడోపా కాంబినేషన్స్ ఉంది. దెన్ వీ హ్యావ్ డోపా అగోనిస్ట్, దాన్ని డోపమిన్ బాడీలో పుష్ చేసేది. Then there are other drugs which act to increase the dopamine in the body, like COMT inhibitors, trihexyphenidyl, anticholinergic tablets. So manaki they increase the acetylcholine in the body. Ante anni manam kalpi, the bottom line is that we try to increase the dopamine in the body. So the main drug of therapy is levodopa. Levodopa lo it comes in various formulations and preparations, and as I said oka standard care of treatment undadu. Like a Parkinson patient comes, then a patient ki levodopa carbidopa 110 pettanu, ee patient ki then 125 pettanu, ee patient ki then CR pettanu 250, I added to dopamine agonist. No, పేషెంట్ ది మిగతా అన్ని కూడా మనం చూడాలి. పేషెంట్ కి నాన్ మోటర్ మేనిఫెస్టేషన్స్ లో పోస్చరల్ హైపోటెన్షన్ ఉందా, పేషెంట్ ది డిప్రెషన్ ఏమైనా ఉందా, పేషెంట్ కి ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ లో స్లీపినెస్ ఏమైనా ఉందా, సో నేను డోపమిన్ ఎగోనిస్ట్ ఆ పేషెంట్ కి ప్రిస్క్రైబ్ చేయను. పేషెంట్ కి ఎంతవరకు ఇమ్మొబిలిటీ ఉంది, పేషెంట్ కి డోపమిన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఏమైనా ఇబ్బందులు అవుతుందా, పేషెంట్ ది సైకాట్రిక్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, పేషెంట్ కి ఇంపల్స్ కంట్రోల్ బిహేవియర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అదన్నీ మనం కనుక్కొని పేషెంట్ కి మెడిసిన్స్ పెట్టేది. కానీ కొన్నిసార్లు after a period of time medications తీసుకున్నప్పుడు initially the patient shows a good response, వాళ్ళ మనం idiopathic Parkinson disease చెప్పేది. Idiopathic Parkinson disease responds well to medications. కానీ ఆఫ్టర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇడియోపతిక్ పార్కిన్సన్ పేషెంట్స్ లో కూడా మనకు మార్పు కనిపిస్తుంది. ద రెస్పాన్స్ టు మెడికేషన్ కమ్స్ డౌన్. సెకండరీ పార్కిన్సన్ ఉంటుంది, అది మనం మర్చిపోకూడదు. వాట్ ఈస్ దాట్ ఇస్, కొన్నిసార్లు పేషెంట్ కి బ్రెయిన్ లో ఏదో ఒకటి ఇబ్బంది ఉండేది, వాటర్ చేరిపోయిన వల్ల ఉంటుంది, స్మాల్ మల్టిపుల్ ఇన్ఫాక్ట్ స్టేట్ ఉంటుంది, కానీ దట్ విల్ ద డాక్టర్ విల్ డిసైడ్ బికాస్ సిమ్టమ్స్ దాంట్లో పేషెంట్ లో సైన్స్ లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మనకి క్లినికలీ మనం చెప్పగలుగుతాను ఇది ఇడియోపతిక్ కాదు, ఇది PD plus, that is response to medication తక్కువ ఉంటుంది. ఆర్ సెకండరీ పార్కిన్సన్ అంటే వేరే కారణాల వల్ల పేషెంట్ కి పార్కిన్సన్ లాగా కనిపించేది. లివోడోపా మనం తీసుకున్నప్పుడు పేషెంట్ కి ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఎమర్జెన్సీస్ లో కూడా పేషెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ లివోడోపా చేస్తారు, ఎందుకంటే లివోడోపా తీసుకున్నప్పుడు స్టిఫ్నెస్ తగ్గిపోతుంది, వణుకు తగ్గిపోతుంది, పేషెంట్ కి బాగా హెల్దీగా ఉంటుంది, నడుస్తానే ఉండేది, అన్ని చేస్తానే ఉండేది. సో పేషెంట్ వాట్ ద పేషెంట్ డస్ ఇస్ ఎక్సెసివ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ లివోడోపా. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎమర్జెన్సీ. పేషెంట్స్ అలాగా చేయకూడదు. పేషెంట్స్
షుడ్ టేక్ ద డాక్టర్స్ అడ్వైస్, ఎందుకంటే రెస్క్యూ మెడికేషన్స్ ఉంటుంది. పేషెంట్స్ కేర్ గివర్స్ ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్స్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్ అయినా మనం డయాగ్నోసిస్ చేశారు. పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ఉంది, అది మనం అర్థం చేయాలి. డోంట్ గెట్ డిప్రెస్డ్. పార్కిన్సన్ అయినాక కూడా I can do all my activities. I will move forward, as the theme states that together we move better. So take the help of the doctor, caregiver, support group, andartho cheyali. Mana eppudu diary lo on and off period ras pettali. Ippudu tablet teeskon tarvata, so ippudu once a day, twice a day, thrice a day, 4 times a day or 5 times in the later stages manam pettedi. Tablet teeskonaka ఎప్పుడు వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది, దట్ ఇస్ ఏ టైంలో ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ టైంలో ఇంప్రూవ్మెంట్ తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఆన్ అండ్ ద ఆఫ్ స్టేట్. Somebody was asking that, can you tell the medication again? Can you let us know what is the level of dopamine? వ్యాధిలో డయాగ్నోసిస్ చేయడం మనకి ఇట్ ఈస్ విత్ క్లినికల్. పేషెంట్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకు వణుకుండేది, బ్రాడికైనసియా ఉండేది, పోస్చరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండేది. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఏమీ లేదు. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటే బైలస్, రెండు పక్క సిమ్టమ్స్ లేదు, ఎక్కువగా ఫాల్స్ లేదు, మరీ హాలుసినేషన్స్, డెల్యూషన్స్ ఏమీ లేవు. అటువంటి ఉన్నప్పుడు పేషెంట్కి PD+ ఉంటుంది. సో లెవెల్ ఆఫ్ డోపమిన్ మనం బాడీలో చెక్ చేయను. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్, పేషెంట్స్ అండ్ కేర్ గివర్స్ నోట్ చేసి పెట్టాలి ద ఆన్ అండ్ ద ఆఫ్. ఆన్ పీరియడ్ అంటే టాబ్లెట్ తీసుకున్నాక పేషెంట్ ఈస్ ఏబుల్ టు క్యారీ అవుట్ హిస్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ విత్ ఈజ్. ఎంతవరకు ఈజ్ ఉందో అది కూడా డాక్టర్కి చెప్పాలి. ఐఎమ్ నాట్ వెరీ హ్యాపీ, నేను ఇంకా స్టిఫ్గానే కనిపిస్తుంది మాకు. ఆన్ అండ్ ఆఫ్ పీరియడ్ పెట్టాలి. బికాస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ ఆన్ అండ్ ఆఫ్లో there are certain fluctuations will happen in advanced Parkinson, that is known as wearing off. అంటే టాబ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ కనిపించదు. ఇంతకుముందు మనకు 1 అవర్లోనే రెస్పాన్స్ కనిపించేది, ఇప్పుడు నేను 2-3 అవర్స్ అయినాక కూడా మనకు ఆ టాబ్లెట్ తీసుకున్నాక రెస్పాన్స్ బాడీలో రావట్లేదు. సెకండ్ ఇస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ రెస్పాన్సెస్. అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటే ఇంతకుముందు నేను 12 o'clock దాకా మాకు మామూలుగా ఉండేది, 12 తర్వాత నేను కొంచెం ఆఫ్ పీరియడ్లో పోయేది, సడన్గా 10లోనే నేను ఆఫ్ అయిపోతాను, ఒక్కొక్కసారి 1 o'clock ఆఫ్ అయిపోతాను. దిస్ బికమ్స్ అన్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ద పార్కిన్సన్ డిసీజ్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ రెస్పాన్స్లో పేషెంట్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేయలేకపోతున్నారు. థర్డ్ ఇస్ డిస్కైనెసియా. డిస్కైనెసియా అంటే పేషెంట్కి లివోడోపా మనం చెప్పాను కదా, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ లివోడోపాలో ఉండేది కూడా బాడీలో మనకి డోపమిన్ ఎక్కువ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఫర్ మోటార్ కంట్రోల్. కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, ఆ లివోడోపా మన బాడీలో ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో డిస్కైనెసియా వచ్చేది. సో పేషెంట్కి ఇలా వచ్చేది, దట్ ఈస్ ట్రెమర్, వణుకుండేది. కానీ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ పేషెంట్కి ఇలా అబ్నార్మల్గా మూమెంట్ వచ్చేది, లైక్ ఎ డాన్స్, అదన డిస్కైనెసియా చెప్పేది. అది నోట్ చేసి పెట్టాలి. లివోడోపా, కార్బిడోపా టాబ్లెట్ తీసుకున్నాక, ఇప్పుడు 8 o'clock తీసుకున్నాక 11 o'clock డిస్కైనెసియా వస్తుందా, 8 o'clock తీసుకున్నాక 9 o'clock డిస్కైనెసియా వస్తుందా? బికాస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అస్ మన ఆ లివోడోపా ట్రాన్స్మిషన్, లివోడోపా కార్బిడోపా డోసెస్ని మార్పు చేసేది. పీక్లో వచ్చేటప్పుడు మనకి తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది, లోలో వచ్చేటప్పుడు మనకి పెంచాల్సి వస్తుంది. సో ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఒక రోజులో అది కుదరదు, బికాస్ ఇట్ కీప్స్ ఫ్లక్చుయేటింగ్. 2-3 daysలో ఆన్ ఆఫ్ డిస్కైనెసియా పెట్టాలి. దెన్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ ఫ్రీజింగ్. Another problem in the later stages of Parkinson is freezing. And the word prakarangaana kaalu bhumilone freeze అయిపోతుంది. So usually in most of the times it happens in off period, కానీ late stages లోనే అది ఏ టైంలోనే రావచ్చు. Again tendency to fall. బాడీ కాల్ అక్కడే భూమిలో ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది, పైనుండే బాడీ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. సో పేషెంట్ టెన్స్ టు ఫాల్. ఆ పడిపోయినప్పుడు ఆ టైంలో మనకి ఫ్రాక్చర్స్ పేషెంట్కి రావచ్చు. దెన్ ఫెస్టినేషన్ అంటే నడిచేటప్పుడు ఇలా స్లోగా నడిచి సడన్గా ఇమీడియట్గా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతారు పేషెంట్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫెస్టినేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద లేట్ కాంప్లికేషన్స్. అండ్ టాబ్లెట్స్లో మనకు మార్పు చేయడం కుదురుతుంది, కానీ కొన్నిసార్లు మనకి ఈ విధంగా మార్పు చేయడం మనకు
కుదరకపోవచ్చు. సో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్లో ఏమవుతుంది, మనం ఇచ్చే డోపమిన్ కానీ డోపమిన్ యాగోనిస్ట్ బాడీలో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది. సో in the recent times, I should not say recent, now it's there for a long time, other modalities of treatment like deep brain stimulation start chesaru. So what is deep brain stimulation? The name itself indicates deep brain and stimulating. So what is it being doing? Appudu manaki ikkada oka pacemaker laga heart ki pacemaker pettedi conduction blocks vachedi, heart blocks vachetappudu pacemaker e manaki heart ki beatings ichedi. అదే విధంగా ఒక పేస్ మేకర్ లాగా పెట్టి దెర్ ఇస్ వైర్ విచ్ గోస్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్ అండ్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ ఇది. దాంట్లో ఒక్క భాగంలోనే ఎక్కడి నుంచి డోపమిన్ సబ్థాలమిక్ న్యూక్లియస్, గ్లోబస్ పాలిడస్, వాట్ ఈస్ యువర్ మేజర్ ఏరియా ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అక్కడ చూసుకొని డాక్టర్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ సెంటర్స్ అక్కడ డీప్ స్టిమ్యులేషన్ పాయింట్ పెడతారు. సో వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్, ఇటువంటి పేషెంట్స్కి డిస్కైనీజియాస్ ఉండే పేషెంట్స్కి వేరింగ్ ఆఫ్ ఉండేది, బాగా ఆన్ ఆఫ్లో అన్ప్రెడిక్టబుల్ రెస్పాన్సెస్ అలాగా పేషెంట్స్కి డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ ఈస్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్. నాట్ ఆల్ బట్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్. బికాస్ దాంట్లో మనకి అప్పుడప్పుడు ఈ టాబ్లెట్స్ పెట్టి ఇవ్వడం కాదు, ఇట్ గోస్ యాజ్ ఎ పల్స్డ్ అండ్ ఫేస్డ్ మేనర్. Parkinson disease is a treatment in which patient kakunta caregiver kuda equally responsible and equally dantlo I should say involve అయిపోతారు. And I think caregiver stress also becomes as important because non-motor manifestations lo mood swings untundi, mati marpu untundi, hallucinations untundi patient ki, వాళ్ళు ఏ టైంలో anxiety depressed ga feel అవుతారు. So it is very important. As I said, there is always hope. There is so much of progression, so much of research going on, and we are seeing that most of our Parkinson patients are doing comfortably well. అంటే కొంతమందికి కొంచెం అడ్వాన్స్ పార్కిన్సన్ ఉంది, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ వాళ్ళ డే టు డే యాక్టివిటీస్ సమ్ with the medications chala help untundi, some tips into their progress, exercises, physiotherapy, speech therapy, occupational therapy, joining a support group and being with them is very important. I thank you one and all for your kind listening, and I can take questions now if. Thanks a lot, ma'am. Now we'll start with our question and answer session. First question is, I need to know more on non-motor syndrome or symptoms and how to overcome from that, because non-motor issues are a bit difficult to manage, like speaking, sometimes screaming in sleep at night, constipation and incontinence like this. Absolutely. So then I was just explaining in the speech itself, non-motor manifestations, whatever the participant has asked. As I said, non-motor manifestations tone quality of life manaki ibbandi ayedi. Night lo screaming and all those, as I said, it is known as a RBD behavior, random REM sleep behavior disorder. దానికి టాబ్లెట్ ఉంటుంది. సో అన్లెస్ మీరు డాక్టర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసుకుంటేనే ఆ ఆర్బిడి సిమ్టమ్ మనకి తగ్గేది. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ట్రీటబుల్ విత్ మెడికేషన్స్, గుడ్ రెస్పాన్స్ టు మెడికేషన్స్. Other manifestations, as I said, they don't have a lot of medications like constipation. Kani, as everybody knows that constipation is a GI induced symptom. Dantlo compulsory ga high fiber diet తీసుకోవాలి. It is important that water volume manaki baga undali chustundi. Exercises play an important role. Ekkuga slump down on the couch undakurdu and you need to keep moving. Parkinson disease lo most of the time padukovalane mansulo untundi, kani it is very important that one should keep moving and being agile. But most patients manaki cheptaru, maaku chaala neersanga untundi doctor garu, nenu elaga nadavali, and I find that it is correct. వాళ్ళకి నడవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫెటీగ్, పని చేసే వల్ల ఫెటీగ్ కాదు, పని చేసే వల్ల ఫెటీగ్ అయితే ఒక అరగంట రెస్ట్ చేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. ఫెటీగ్ ఈజ్ అన్ ఇన్బార్న్ సిమ్టమ్ అండ్ నాన్ మోటార్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్. అటువంటి పరిస్థితిలో మీరు డే టు డే యాక్టివిటీన ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాల్సి వస్తుంది.
all the activities ఒకే రోజు క్లబ్ చేయకూడదు. స్పేస్ ఇట్ అవుట్. Don't do much of work in the afternoons, అంటే ఈవినింగ్స్ టైమ్స్లో, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మార్నింగ్ టైంలో మనకి బాగుంటుంది, అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో మనకి ఇట్స్ ఎ నేచర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ యాజ్ వెల్. ఈవినింగ్ టైంలో ఎవరికైనా ఫెటీగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ట్రై టు డూ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండ్ ఎక్కువ మనకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండే వర్క్ మార్నింగ్ టైంలో పెట్టుకోండి. ఈవినింగ్ టైంలో నాట్ మచ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ విచ్ యూ కెన్ ఫినిష్ ఆఫ్ అలాగా చేసుకోవాలి. దెన్ ద స్లీప్ డిసార్డర్స్. స్లీప్ కూడా ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు పార్కిన్సన్ డిజీజ్ కాకుండా స్లీప్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ మేజర్ ప్రాబ్లం. స్లీప్ నార్మల్ రూటీన్లో ఉండాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ ఒక బయాలజికల్ క్లాక్ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. ఆ బయాలజికల్ క్లాక్ మనకు మెలటోనిన్తోనే వచ్చేది. ఆ కెమికల్ సెక్రీట్, ఆ హార్మోన్ సెక్రీట్ అయితేనే నైట్ టైంలో మనకి నిద్ర వచ్చేది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇప్పుడు మన యాక్టివిటీ ఎలా అయిపోయిందంటే వీఆర్ ఆల్ క్లాసెటెడ్ ఇన్ ద హౌస్. అంటే ఇప్పుడైతే COVID-19 వల్ల క్లాసెట్ అయిపోయింది అనుకోండి, కానీ ఇన్ జనరల్ ఆల్సో ఇంతకుముందు దాదాపు ఎక్కువ జనాలు ఇంట్లోనే ఉండేది, అండ్ వీఆర్ ఆల్ అండర్ ద ట్యూబ్ లైట్. సన్లైట్ మనం తీసుకోవట్లేదు, డే లైట్ ఐ షుడ్ సే, డే లైట్ మనం తీసుకోవట్లేదు. సో వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అస్ దట్ మార్నింగ్ టైమ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్ బ్రాడ్ డే లైట్లో కొంచెంసేపు బయట తిరగాలి. మేక్ ఎ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ దట్ యూ నీడ్. ఒకే టైంలో పడుకోవాలి, ఒకే టైంలో లేయాల్సి వస్తుంది. యూరినరీ డిస్టర్బెన్స్ ఉండే వాళ్ళకి నైట్ టైమ్ చాలాసార్లు యూరిన్కి వెళ్ళాలంటే ట్రై టు కట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ బెవరేజెస్ ఫ్రమ్ లేట్ ఈవినింగ్ అవర్స్ సో దట్ ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఓల్డ్ ఏజ్లో ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి యూ నీడ్ టు కన్సల్ట్, మెన్ నీడ్ టు కన్సల్ట్ ద యూరాలజిస్ట్ ఆల్సో, బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్ పార్కిన్సన్ వర్క్ మాత్రం కాదు, కొన్ని యూరోడైనమిక్ స్టడీస్ ఉంటుంది. దాంట్లో మనకు అబ్స్ట్రక్టివ్ యూరోపతి ఏమైనా ఉందో, దానివల్ల నాక్టర్నల్ నైట్ టైం ఎక్కువగా యూరిన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉందో అది తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేటప్పుడు స్లీప్ నైట్ టైంలో సరిగా లేకపోతే దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్ మార్నింగ్ టైంలో డే టైంలో ఫెటీగ్ ఎక్కువ ఉండేది. సో ఫెటీగ్ లేకుండా ఉండాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ అండ్ దట్ యూ మెయింటైన్ ఎ క్లాక్. The biological clock should fit with your external clock. ఆ రెండు క్లాక్ సెట్ అయిపోతే ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ఈజీ. నైట్ టైంలో లైట్స్ డిమ్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్, బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ల్యాంప్ సో దట్ మనకు మెనూవరింగ్ ఇన్ టు ద వాష్రూమ్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ దీస్ పేషెంట్స్. Can you kindly address on mood swings because it indirectly creates issues in family? Yes, yes. True, Shalini. As I was telling in my talk itself, one of the non-motor manifestations lo psychiatric symptoms lo mood swings ఎక్కువగా ఉంటుంది. And I think కొన్ని partly ఇది adjustment to the disease ఉండొచ్చు. If for example if a person with Parkinson ఇంత ముందు let me say 6 months ముందు బాగా యాక్టివ్గా ఉండేది, అన్ని చోట్ల వెళ్ళేది, సోషలైజేషన్ చేసేది, అందరితో మాట్లాడేది, బండిలో తిరిగేది, ఫ్రెండ్స్తో ఉండేది, ఒక 6 months లేటర్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో దాట్ క్రియేట్స్ ఎ మూడ్ స్వింగ్ ఫర్ యూ. ఐ సే డోంట్ డూ దాట్. మీకు పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ఉంది అనుకుంటే కూడా ఇప్పుడు ఎవరైనా దాని మీదే పాయింట్అవుట్ చేసుకొని మీకు అనుకుంటే దట్స్ ఓకే, అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లం, కానీ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఆ మూడ్ స్వింగ్ తనే మీరు తీసుకోవడం అయితే that becomes difficult. ఎందుకంటే మూడ్ స్వింగ్స్ తో it goes into depression, it goes into fighting spells and ఫ్యామిలీలో అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సోషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో కూడా ఉండేది. సో మూవ్ అరౌండ్ టు ద కంఫర్ట్ అండ్ ఈజ్. ఇంతకుముందు మనం ఏ విధంగా యాక్టివిటీ చేశానో టు యువర్ కంఫర్ట్ లెవెల్ అదే విధంగా యాక్టివిటీ కంటిన్యూ చేస్తాను ఉండేనే ప్రయత్నం చేయాలి. దాట్ కుడ్ బి యువర్ అకాడమిక్ లైఫ్, it could be a professional life, it could be a social life. Everything should go on to your comfort end, but do not cut off and everything abruptly. మనకి ఏదేది చేయడానికి ఇబ్బంది ఉందో try to make some certain changes on it. Mood swings ki annitiki if it goes out of a proportion then there are medications for it, but we feel that most of the times it is inherent to that. Sometimes so anti Parkinson medications to kuda konni sarle hallucinations, psychosis behavior ఉంటుంది, కానీ that is very adjustable with the medications and it is very time linked to the medications. Medication doses పెంచుకున్నప్పుడే పేషెంట్ కి ఇరిటేషన్, హాలుసినేషన్స్ అన్ని ఉండేది. సో ఇమీడియట్లీ పేషెంట్ రెస్పాన్స్ లో మనకు తెలిసిపోతుంది and we can make a changes on that.
Tips to improve memory power and mental calmness. Yeah, memory tips to improve memory power and mental calmness. In fact, Shalini, it's not only for Parkinson disease. I feel in general population ki ippudu mati marpu ekku అయిపోతుంది. And I feel it is because of this. Because మనం స్టోరేజ్ డేటా బ్రెయిన్ లో కాకుండా ఇప్పుడు మనం స్టోరేజ్ డేటా ఫోన్ లో పెడుతున్నాను. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫోన్ నంబర్ తెలుస్తుందా? I'm sure that I think 50% or more would not know your phone numbers. So how can you improve your memory power? ఇప్పుడు మెమరీ పవర్ మరీ ఇబ్బందిగా ఉంటే వీ నీడ్ టు చెక్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా, లైక్ విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ వల్ల ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఉండొచ్చు, అదర్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల ఉండొచ్చు, ఏమైనా వేరే డిజీజెస్ లైక్ డయాబెటిక్, స్మాల్ స్ట్రోక్స్ ఏమైనా పెరుగుతుందా, అది మనం పక్కన పెట్టాలి. ఇన్ జనరల్ మెమరీ పవర్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్ లో ఉండేది ఇట్స్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. సో ఎవరికైనా మెమరీ పవర్ ఇబ్బంది ఉంటే, మెమరీలో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే వాట్ వీ షుడ్ డూ ఇస్ దాట్, మనకి ఏ ప్రాబ్లంలో మనకి మెమరీ ఇబ్బంది అవుతుంది? ఈజ్ ఇట్ ఫర్గెటింగ్ నేమ్స్, నేను పేరు ఏమైనా మర్చిపోతానా? సెకండ్, ఈజ్ ఇట్ దట్ నేను ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడక్కడ పెట్టుకొని మళ్ళీ మాకు గుర్తు రావడం లేదు అట్లా మర్చిపోతున్నానా? లేదు మాకు మనీ ట్రాన్సాక్షన్లో ఇబ్బంది అవుతుంది అది మర్చిపోతున్నానా? లేదు పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ నేను దారి మర్చిపోతున్నాను, నేను బయటకు వెళ్తే నేను హౌస్కి రావడం మనకి ఇబ్బంది అవుతుందా, అది మర్చిపోతాను. సో ఫస్ట్ 3 symptoms come in forgetfulness. దాంట్లో ఇట్స్ బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎన్ యాక్టివిటీ. మెమరీ పవర్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం బ్రెయిన్ ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకుంటే అంతవరకు మనకు మెమరీ పవర్ ఉండేది. ఈ టైంలో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినప్పుడు మా స్పీచ్ మాత్రం వింటే మాత్రం నేను చెప్పేది ఇంపార్టెంటా నాన్ ఇంపార్టెంటా ఏదైనా అయితే, కానీ అది మీకు గుర్తుండాలంటే యూ షుడ్ బీ విత్ మీ, అప్పుడు మీకు గుర్తుంటుంది. కానీ ఆ సమయంలో వేరే ఏమైనా మనకి డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చింది అనుకో, ఇప్పుడు డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చేస్తే దెన్ దే కెనాట్, యూ విల్ నాట్ రిమెంబర్ బికాస్ ఇట్ డజంట్ గో ఇన్ టు ద మెమరీ చిప్. సో దట్ ఈస్ నోన్ as nowadays we say that we should have mindfulness. Whatever work you do, you be in that. మీరు భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా relish your food, eat what you have eaten today. Try to engage in activities, new activities. ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఒక రూటీన్ అయితే మనం కళ్ళు మూసుకొని అన్ని చేయగలుగుతున్నాను బికాస్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ ప్రైమ్డ్ యాక్టివిటీ ఫర్ ద బ్రెయిన్. అంటే అదొక సైకిల్ మీద కూర్చొని మనం సైకిల్ నడిపితే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా అయిపోతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ రూటీన్ ఫర్ యూ. సో డూ వన్ న్యూ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ డే. ఎంగేజ్ ఇన్ హాబీస్. మీకు పెట్స్ ఏమైనా ఇష్టం ఉంటే, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద పెట్స్, హ్యావ్ సమ్ పెట్స్. ఇప్పుడు పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే ప్లే విత్ దెమ్. ప్లే విత్ దెమ్ అంటే ఫిజికల్లీ ప్లే చేయడం ఇబ్బంది అయితే దెర్ ఆర్ స్మాల్ యాక్టివిటీస్, స్మాల్ ఇంత ముందు చేసే ప్రకారంగా దట్ యూ నీడ్ టు ప్లే విత్ దెమ్. ఈట్ గుడ్ డయట్. డయట్ లో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ portions of fruits, vegetables, because every color of fruit and vegetable has one element of antioxidant, one different element in the body which helps you to improve your immunity and boost up. Exercise regularly. Now exercise brushes up the blood circulation to the brain. And ఎప్పుడు చేసేటప్పుడు కూడా do something different. If you are okay at meditation, try to practice meditation for some time. Do some small yoga exercises. PDMDS gives you ample number of activities every day, cognitive skills activity. అదే విధంగా మనం రోజుకి నేర్చుకోవచ్చు. Try to read new books. Try to remember ఒక రోజులో మనం ఏమేం అంటే మార్నింగ్ వాట్ ఈస్, దట్స్ నోన్ as mindfulness. Morning when you wake up, sit on the cot, sit on the bed for 2 minutes, అండ్ ఈ రోజు మనం ఏమేం చేయాలి అది మనం ఒక్కసారి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లాగా ఉండాలి. బై ఆఫ్టర్నూన్ ట్రై టు రీకాల్ మనం ఏమేం చేశాను, ఏమేం చేయగలుగుతాను, వాట్ వీ కెన్ డూ అండ్ ఎంగేజ్ అవర్ సెల్స్ ఫర్దర్. Actually in a 24 hours days we can do a lot of things which we can improve, and try to remember as much as possible. Store in your phone, store everywhere so that you can always recall it there. Can you try to have it in your brain as well? Dinna oka mobile phone laga kuda use cheyali. Role of DBS in PD, and as a physiotherapist, what I should be knowing from a neurologist perspective. Yeah, excellent. Deep brain stimulation, as I said, in a state of Parkinson disease, ఇంత ముందు పార్కిన్సన్ పేషెంట్ కి బాగా లివోడోపా టాబ్లెట్ పెట్టేటప్పుడు బాగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది, కానీ
ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మనకు ఆ విధంగా రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. దాంట్లో బాగా అయిపోయేది, అన్కంట్రోల్డ్ విత్ మెడికేషన్స్. అది మనం ఎంత చేశాక కూడా కంట్రోల్ రావట్లేదు. ఆ డిస్కైనెసియాస్, యాజ్ ఐ సెడ్, మెడికేషన్స్, పార్కిన్సన్ డిజీజ్ మామూలుగా స్టిఫ్ అండ్ స్లో, కానీ లివోడోపా తీసుకున్నప్పుడు బాగా డాన్సింగ్ లాగా వచ్చేది. ట్రెమర్స్, డిస్కైనెసియా, దెన్ ఫ్లక్చుయేషన్ అంటే ఒక టైంలో ఒక విధంగా ఉండేది, ఒక టైంలో ఆన్ ఆఫ్ ఉండేది. అండ్ యాజ్ ఎ ఫిజియోథెరపిస్ట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది, పేషెంట్ XYZ మీ దగ్గర ఎప్పుడు 10:30కి వస్తారు. 10:30కి ఒక రోజు వచ్చేటప్పుడు ఆన్ స్టేట్ లో ఉంటారు, ఒక్కసారి వచ్చేటప్పుడు ఆన్ విత్ డిస్కైనెసియాస్ లో ఉంటారు, ఒక రోజు వచ్చేటప్పుడు 10 o'clock కన్నా he is in off state. So you can understand that there is a gross fluctuation in the tablet. అంటే టాబ్లెట్ కి రెస్పాన్స్ పేషెంట్ కి సమానంగా లేదు. సో బాగా రెస్పాన్స్ ఇటు అయిపోయినప్పుడు, ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇది ఉన్నప్పుడు, అండ్ ట్రెమర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, పేషెంట్ కి ఫ్రీజింగ్ స్పెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, దట్ మీన్స్ లివోడోపా రెస్పాన్స్ ఉన్నింది పేషెంట్ కి. బట్ ఇప్పుడు మీరు పేషెంట్ కి ఫిజియోథెరపీ చేసేటప్పుడు fluctuations, dyskinesias, uncontrolled tremors, wearing effect, response to the levodopa, like ఇప్పుడు మీ క్లినిక్ లో వచ్చాక 10 o'clock వచ్చారు, బట్ యూజువలీ బై ద టైం మీరు ఆ పేషెంట్ ని తీసుకున్నప్పుడు 10:30కి బాగానే ఉంటారు పేషెంట్, కానీ ఇప్పుడు 12 o'clock మీరు పేషెంట్ కి ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా రెస్పాన్స్. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద పేషెంట్ could be a patient of who could be managed with a deep brain stimulation. ఎందుకంటే medical treatment probably has limitations for him. ఎందుకంటే మనం పెంచుకున్నప్పుడు తగ్గించుకున్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా పేషెంట్ కి ఎక్కువ వచ్చేది. Ma'am, can you explain that how it is effect on CNS? Everything is on the effect on CNS. Dopamine goes into the basal ganglia, and that is the substantia nigra. From the substantia nigra, the dopamine as a chemical is released, but then it acts as a neurotransmitter in your body. And then it acts on your motor control and activity. And all the symptoms that I have enumerated, that is due to the effect of dopamine. That is the motor control, the postural, the tremors, everything is in the effect of the dopamine. Adi kakunta, their patient has got other chemicals also which are up and down. That's why the psychiatric symptoms and the other symptoms, the mood swings happens, and that is postulated. But the main reason is from the substantia nigra and the basal ganglia area, which produces all these effects on the body. Ma'am, can you please tell me about Parkinson plus syndrome? Yeah. Now, as I said, manam ippudu ee ఒక పక్క వచ్చేది, స్లోనెస్ వచ్చేది, పేషెంట్ కి నడిచేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ తప్పు పడేది, అండ్ రిజిడిటీ వచ్చేది, అండ్ అన్ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ టు సిండోపా. వెరీ గుడ్ అంటే పేషెంట్ కంప్లీట్ రికవర్ అయ్యేది కాదు, కానీ పేషెంట్ టాబ్లెట్ తీసుకున్నప్పుడు సిమ్టమ్స్ లో దాదాపు ఆల్మోస్ట్ పేషెంట్ కి ఫంక్షనింగ్ కెపాసిటీ వచ్చేస్తుంది. సో దాట్ కమ్స్ అంటే ఇడియోపతిక్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్. నౌ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ నోన్ as పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ప్లస్. అంటే దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇడియోపతిక్ పార్కిన్సన్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆ రెస్పాన్స్ పేషెంట్ కి లివోడోపా ఉండదు. అది కాకుండా ఏ మెడిసిన్ కి కూడా రెస్పాన్స్ పార్కిన్సన్, ఇడియోపతిక్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ప్రకారంగా ఉండదు. బట్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ మనకు ముందే ఉంటుంది. యాజ్ ఎ డాక్టర్, యాజ్ ఎ న్యూరాలజిస్ట్ అండ్ మై కలీగ్స్, మనం ఇప్పుడు పేషెంట్ నా క్లినిక్ లో చూసేటప్పుడు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ద పేషెంట్స్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు పార్కిన్సన్, ఇడియోపతిక్ పార్కిన్సన్. నౌ వెన్ ఇస్ దాట్? Less of tremors, more of stiffness on both the sides. Patient ki eye movement abnormality undedi. Patient ki severe postural instability and falls within the first 1 year. Actually, postural instability mana idiopathic Parkinson lo undadu, kani it comes very late, around 4 to 5 years later in the disease course. Endukante appudu freezing, fascination anni ayinappudu. Kani in Parkinson disease plus diagnosis ki munde aa time lone vachestundi. Severe hallucinations and very severe dementia very quite early in the course of the disease. Severe postural hypotension, ఎందుకంటే మనం చెప్పే ప్రకారంగా గిడ్డినెస్ వచ్చేది పడుకొని లేసేటప్పుడు, వెరీ సివియర్ postural hypotension. These all come under Parkinson disease plus. So that is why when the patient comes, we check on all of these. అంటే any red flags or markers which tell us that the patient could be a PD plus syndrome.
What are the areas in brain that are affected due to dopamine loss? As this question has been already answered, so this is the substantia nigra, and that's what when we do a deep brain stimulation, deep brain stimulation lo kuda patient ki, as I said, all patients are different. They can have tremor predominant Parkinson disease. Some can have postural imbalance predominant Parkinson disease. Some can be bradykinetic. So ade prakaranga, the stimulation onto the brain is also different. Some would be in the subthalamic nucleus, some would be in the globus pallidus interna. So in general, if you want to know that, it is in the basal ganglia itself. Can balance exercises alone can treat PD? Everything goes hand in hand. I would say that balance exercise plays a great role in helping the Parkinson disease patients, because mana entavarki levodopa patient ki anti-Parkinson disease iste kuda, what happens is that patient ki gait training undali. As I said, gait stance. Patient లేసేటప్పుడు they get up and a chair వెనకెళ్ళిపోతుంది, పేషెంట్ ముందుకు పడిపోతారు. అప్పుడు ఎలాగా లేయాలి, బెడ్ చైర్ నుంచి బెడ్ నుంచి ఏ విధంగా ఎంతసేపు నిలబడాలి, తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ గేట్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లో ద స్టాండ్స్, ద లెంగ్త్, ద స్ట్రైడ్స్ అండ్ దాట్ పోర్షన్ ఇస్ టాట్. యు ఎంత కాలు పైకెత్తాలి, ఆ విధంగా పైకెత్తాలంటే వాట్ ఈస్ ద మెంటల్ రూటీన్ యూ నీడ్ టు డూ అంటే లైక్ ఎ మార్చ్ ఫాస్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ యూ నీడ్ టు ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ లైక్ 1 2 ఆర్ లెఫ్ట్ రైట్ అలాగా చెప్పేసి నడిచేటప్పుడు కాలు పైకెత్తడం జరుగుతుంది. లేదంటే అలాగా షఫ్లింగ్ గేట్ అయిపోతే అలా పడిపోతుంది. ఓన్లీ గేట్ ట్రైనింగ్ లో మేబీ ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ బికాస్ dopamine is not there in the body. Dopamine unte the gait training exercise will give you an added advantage to it. So you need to have dopamine in the body to see that the body low rigidity, stiffness, kaal paikettala, paiketti pettale aa vidhanga stimulus undalante you need to have medications. Is pranayama helpful to stimulate autonomic nervous system? Well, I'm not an authority on that. I wouldn't know, but I think Maria would be a best person to answer that, because yoga and other non-medical approaches to Parkinson disease do help a lot. But as I said, everybody will have a different response. Appudu manam chesetappudu manaku adi suit avutundi, I feel comfortable, I feel good with that, then kindly go ahead with that. Is there any option for surgery for PD patient? The surgeries in Parkinson disease, ఇంత ముందు ఏం చేసేదంటే థలామోటోమీస్ చేసేది, కానీ దాంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉండేది. ఎందుకంటే యు ఆర్ రిమూవింగ్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఆ బ్రెయిన్. సో ఆ విధంగా చేసేటప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండేది. సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఎ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్. దట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎ పార్ట్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్. Dantlo, as I said, you install a pacemaker and then you have a connection into the brain, where into that area stimulation cheseste you get a controlled release of dopamine. Investigation of choice apart from clinical diagnosis, madam? Yes, there are investigative modalities required, because in some patients, like in a young onset Parkinson patient, we may want to see what is his level of dopamine in the brain, not in the blood. So we have something known as a DAT scan for that patient. That would be the choice, that would be the investigation which tells us that where is the dopamine, how much is the dopamine that has been depleted in the brain, and that would be one way of finding out. Kani adi kakunta, as I said, there are always Parkinsonian-like symptoms. They are known as secondary Parkinson. So sometimes patient can have symptoms, conditions called normal pressure hydrocephalus, in which lower half Parkinson cheppedi. Lower half ante waist nunchi kinda కాలు నడిచేది, షార్ట్ స్టెప్స్, స్లైడ్స్, అదన్నీ పార్కిన్సన్ లాగానే ఉంటుంది. కానీ పైన చూసేటప్పుడు పేషెంట్కి అంత పార్కిన్సోనియన్ ఫీచర్స్ ఉండదు. So that happens in normal pressure hydrocephalus. That happens in multiple strokes patients ki chaala chotlo blood circulation, hypertension, diabetes, old age, atherosclerosis unte. So we can have a neuroimaging also in that for these patients. Ma'am, can I know how much time a patient takes to get recovered? Recovered from Parkinson disease? So there is no cure for Parkinson disease. Manam ippudu chesede anni they are known as symptomatic treatment for Parkinson. Parkinson disease treatment is lifelong. Parkinson disease okkasari manam diagnose chesaka
పేషెంట్ కి లైఫ్ లాంగ్ టాబ్లెట్స్ అవసరపడుతుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, బాడీలో డోపమీన్ తక్కువగా ఉంది. ఆ డోపమీన్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ డోపమీన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది పేషెంట్ కి టాబ్లెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత డోస్ అవసరపడుతుంది, పేషెంట్ కి ఎంత ప్రొలాంగ్ గా, ఐ థింక్ మేబీ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ దాట్ వెదర్ హౌ లాంగ్ ద రెస్పాన్స్ టు ద డ్రగ్ రిమైన్స్ is different for every patient. I have patients who are on 2 times a day tablet. I have patients who are on 4 times to 5 times a day tablet. Some are on 110 milligrams, some are on 120. That will depend upon patient ki enta severity la Parkinson's disease, whether it is mild, moderate or severe, and what is their response. It also depends patient enta varaku day lo wala activity level penchukuntaru, how much exercise they do, how much mentally they agile they keep. ఆ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు తగ్గించుకోవాలంటే పేషెంట్ తనకి కూడా హోప్ లో ఉండాలి. పేషెంట్ షుడ్ కీప్ ఎక్సర్సైజింగ్, డూ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, డూ ద ఫిజియోథెరపిస్ట్ వాళ్ళ కన్సల్ట్ అవ్వాలి, వాళ్ళతో ఉండాలి, వాళ్ళు చెప్పేలాగా చేసుకోవాలి. ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ తో కన్సల్ట్ అవుతారు ఎనీ చేంజెస్ ఉంటే. అంటే ఇట్స్ మల్టీ డిసిప్లినరీ యాక్షన్. సో వన్ పర్సన్ కి ఎంత టైం మనం చెప్పలేను, బట్ లైఫ్ లాంగ్ మెడికేషన్స్ అవసరపడుతుంది. అండ్ ఆల్వేస్ దేర్ నీడ్ టు బి చేంజెస్ ఇన్ ద మెడికేషన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద condition of the patient and the symptoms of the patient. Should we worry about essential tremors in young age? Should we worry ante, if you worry, then if you have to worry, but then as I said, worry a disease kaadu. It's not a disease to be worried, but if you worry about it, then the tremors are going to increase. But it is not supposed to, it's not the patient's life longevity is not going to be affected. Patient will not have Parkinsonian symptoms because of essential tremors. Valki mingta problems Parkinson patients laga undedi emi undadu. So it will only be tremors. And tremors, essential tremors lo unde tremors, it increases if you are fasting. Ippudu blood sugar tagipothe, bhojanam tagipothe, anxiety level ayipothe, janalu ekkuva unte, stress ekku aithe, nidra tagipothe, exercise tagipothe, you'll find that fluctuation adi okati ekku ayipotundi. So that is up to you, but nothing to worry about it. There are medications అంటే మీరు కంటిన్యూస్ గా తీసుకోవాలా, అలా పేషెంట్ ఏదైనా సోషల్ యాక్టివిటీ, గ్యాదరింగ్, ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్, అకాడమిక్స్ అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకోవాలా, అది దట్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ యువర్ న్యూరాలజిస్ట్ యూ కెన్ డిసైడ్, బట్ డూ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ప్లీజ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకరు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇప్పుడే ఆన్సర్ వచ్చేసిందండి. సో రీజన్ ఫర్ ట్రెమర్స్ ఎందుకు నార్మల్ పీపుల్లో అని. సో మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయట్లేదు. ఇన్ పేషెంట్ అబౌవ్ విత్ 60+ ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ has many other disease or complications with Parkinson disease, then when we use levodopa, then drug interactions can occur or not, ma'am? Yeah, most of the times with other medications, actually antihypertensive medications, anti-diabetic medications, and let me say blood circulation ki manam teeskone medicines, cholesterol ki teeskone medicine, these are the major medications. Deentlo usually interaction undadu, but a word of caution with diabetic patients ki usually manam beta blockers ane tablet shivering ki kontamandiki ichedi adi manam avoid cheyalsi vastundi. డయాబెటిక్ అండ్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు అండ్ యాంటీ హైపర్టెన్సివ్స్ తీసుకున్నప్పుడు, యాజ్ ఐ సెడ్, పోస్చురల్ హైపోటెన్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు మనం కార్డియాలజిస్ట్ అండ్ డయాబెటాలజిస్ట్ కి మీ పేపర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూపించుకోవాలి. బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ మన బీపీ రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం పెట్టేది. పడుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద సుపైన్ బ్లడ్ ప్రెషర్, దాంట్లో ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ సడన్ గా లేసేటప్పుడు ఆ సుపైన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లో ఆ స్టాండింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆ అవకాశం ఉంటుంది. సర్టన్ మెడికేషన్స్ డాక్టర్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దెన్ అదర్ మెడికేషన్ ఇస్ యాంటీసైకాటిక్స్, సైకాట్రిక్ మెడికేషన్. కొన్నిసార్లు ఓవర్ ద కౌంటర్ తీసుకునేది, కొన్నిసార్లు పార్కిన్సన్ డిసీజ్ ఉంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా హాలుసినేషన్స్, ఈ విధంగా ఏదో కనిపిస్తుంది, విజువల్ అంటే మనుషులను కనిపిస్తుంది, తెలిసిన మనుషులు కనిపిస్తుంది, అక్కడక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు, చిన్న చిన్న సైజ్ లో ఉంటారు. అటువంటి పరిస్థితిలో సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళి, లేకపోతే ఓవర్ ద కౌంటర్ కూడా మనకున్నాయి కొంతమంది పేషెంట్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్ సైకాట్రిక్ మెడికేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు, దాట్ క్యాన్ ఇంటరాక్ట్. బికాస్ సెకండరీ పార్కిన్సన్ కి ఒకటి ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఇస్
యాంటీసైకాటిక్స్. కొన్నిసార్లు అనవసరంగా ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓవర్ ద కౌంటర్ ఐ మీన్ మెడికేషన్, ఫార్మసీకి వెళ్ళి ఫార్మసీ నుంచి మెడిసిన్స్ తీసుకునేది. సో సైకాట్రిక్ మెడికేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు డాక్టర్కి ఎప్పుడూ చెప్పాల్సి వస్తుంది దట్ యు ఆర్ టేకింగ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ జనరల్ ఏ డాక్టర్ దగ్గర కూడా ఏ వ్యాధికి కూడా మీరు వెళ్తే ఈ ఫోన్లో మీ పేషెంట్ ది ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసి పెట్టాలి, దట్ లేటెస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్, బికాస్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ మనం చూస్తేనే తెలిసేది. సో యాంటీ డయాబెటిక్స్, యాంటీసైకాటిక్ మెడికేషన్స్, బీపీ మెడికేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు పార్కిన్సన్ డిజీజ్ ఉంది చెప్తే, అండ్ బీటా బ్లాకర్స్ టు బి అవాయిడెడ్ ఫర్ దీస్ పేషెంట్స్. And many are asking about physiotherapy role in Parkinson disease. It's a great role. It's a great role in Parkinson disease, and I feel that our physiotherapy team and across the country, the physiotherapy team should be commended for that, for the great role they play. And while Parkinson disease patients, the life, and they gel with the patient and the family itself. And it not only for the rigid balance matram kakunta rigidity untundi, so they teach you passive movements, they teach you active movements, they teach you how to walk, how to overcome the falls, getting up from the chair, getting up from the bed, anni. So there is a great role for physiotherapy. Patient akkadiki elli chepichukochu, sessions nerchukoni intlo cheyochu. So be in contact with your physiotherapist at every point of time. Can dopamine be supplemented through diet apart from medication? I am not aware of that, Shalini, that dopamine can be supplemented, but I think a rich, healthy diet which contains portions of fruits and vegetables and everything in the right proportion stimulates your brain and keeps your brain healthy and active, so that your dopamine keeps circulating in your body. Madam, should we treat drug-induced Parkinsonism or just stop the drugs? Yeah. So that's a question that's a type of patient we get also most of the time. Drug-induced Parkinsonism, should it be treated? The first therapy itself is to stop the drug which produce the Parkinson. Kane it's easier said than done. Endukante aa patient ippudu aa drug meeda undanko, so he was taking that medicines for a reason. సో ఇమీడియట్ గా మనం ఇప్పుడు ఆ మెడిసిన్ ఆపేసాను అనుకో, ఇప్పుడు సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ కైనా పేషెంట్ సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ కోసం సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. సో ఫర్ ఎ రీజన్ దట్ టాబ్లెట్ ఇస్ కెప్ట్. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆ టాబ్లెట్ ఆపేస్తే ఆ ప్రాబ్లం పెరిగే అవకాశాలు ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్. సో డాక్టర్ సలహాతో దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ హ్యాస్ టు బి డన్. కొన్నిసార్లు ఫర్ అ ఫ్యూ days or months, I should say, duration manaki anti-Parkinsonism drugs పెట్టాల్సి వస్తుంది in the right amount and dose patient ki requirement ప్రకారంగా. బికాస్ పేషెంట్ కి సిమ్టమ్స్ మరీ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ స్టాప్ చేస్తే ఆ రెస్పాన్స్ పేషెంట్ కి రాకపోవచ్చు. సో వీ నీడ్ టు హెల్ప్ ద పేషెంట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్, బట్ దట్ విల్ బి టెంపరరీ ఫర్ ద పేషెంట్. పేషెంట్ కొన్ని నెలల తర్వాత యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్ పని చేయగలిగితే దెన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు స్టాప్ ఇట్ ఆఫ్, gradually face and stop it off. What is the treatment plan for a patient with hypermanganesemia with dystonia? Does PTMDS treat such patients? Yeah, that is a syndrome in itself. We have not come across any of that patient, and the numbers are very few for that. In that patient ki manganese level brain lo ekku అయిపోయి కొన్ని చోట్ల అది డిపాజిట్స్ అయిపోతుంది, లైక్ ది బేసల్ గ్యాంగ్లియన్ ఏరియా. ఇది రెండు ఫేసెస్ లో పేషెంట్ కి సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది. యూజువలీ ఐదర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ ద అడల్ట్ ఏజ్ గ్రూప్. రెండిట్లో సిమ్టమ్స్ లో పేషెంట్ కి డిస్టోనియా అంటే పార్కిన్సన్ మూమెంట్ వాట్ వి సెడ్ ఇస్ స్టిఫ్నెస్ ఉండేది, కానీ డిస్టోనియా అంటే ఒక చేతిలో ఒక కాల్లోనే స్టిఫ్ అండ్ ఇట్ కుడ్ బి వెరీ పెయిన్ఫుల్, బాగా నొప్పులతో ఉండేది. ఆ విధంగా రావచ్చు. రెండు చేయి రెండు కాల్లో స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువ అయిపోయి రిజిడిటీ కాకుండా స్పాస్టిసిటీ అనే ఒక సిమ్టమ్ ఉంటుంది, అలాగా కూడా రావచ్చు. యూజువలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద పేషెంట్స్ బ్రెయిన్ ఇస్ స్టిల్ గుడ్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ వెల్. కానీ ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ మనకు ఎంఆర్ఐ, యాజ్ ఐ సెడ్, ఎందుకు ఎంఆర్ఐ మనం కొంతమందికి చేస్తున్నా అంటే రెడ్ ఫ్లాగ్స్, ఇది మనకి ఇడియోపతిక్ పార్కిన్సన్ లో ఫిట్ కావట్లేదు కదా, సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్. ఇటువంటి పేషెంట్స్ లో మనకి మ్యాంగనీస్ డిపాజిషన్స్ దాంట్లో తెలిసిపోతుంది. In this, usually chelation therapy is there for these patients. And manganese body lo ekku ayinappudu it is over the tune of more than 2000 alaga manaki blood levels lo kuda vachestundi. So you need to give chelation therapy for these patients.
పేషెంట్స్ కి కొన్నిసార్లు పాలిసైథీమియా లైక్ హై హిమోగ్లోబిన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఫర్ దాట్ ఆల్సో ఫ్లిబోటమీ అండ్ అదర్ మెడికేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ దీస్ పేషెంట్స్ అండ్ దట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ యూజ్ చేయడం వలన ప్రాబ్లం క్యూర్ చేయవచ్చా మేడం? Antioxidants, what we say is that antioxidants do not cure. The antioxidants mana immune power na penchukonedi. Once the immune power is immunity is boosted, you are immune to disease. అంటే మనకి చాలా వరకు డిజీజెస్ మన రాకుండా దాన్ని ప్రొలాంగ్ పోస్ట్పోన్ రాకుండా చేయొచ్చు. సో ఓన్లీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తీసుకుంటే డిజీజ్ వచ్చిన తర్వాత వి మే నాట్ హెల్ప్, బట్ దెన్ వీ కెన్ అగైన్ డిక్రీజ్ ద ప్రోగ్రెషన్. అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా పోయేది, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇస్ గుడ్, యు ఆర్ మోర్ హెల్దీ, మీ టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు బాడీ రెస్పాన్స్ టు ద టాబ్లెట్స్ బెటర్గా ఉంటుంది. ఆ పేషెంట్కి 5 times వాడాలి. మనకి బాగా హ్యాపీగా ఉండే పేషెంట్స్ మెంటలీ యాజ్ వెల్ as ఫిజికలీ విత్ గుడ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటే ద పేషెంట్ నీడ్ టు టేక్ ఓన్లీ 2 or 3 times in a day and a lower dose of tablet. So definitely it helps us in an indirect way. Any natural way of curing tremors at home? Natural way of curing tremors usually not there, but then there are certain tips one can use for reducing the tremors, I could say. And as I said, Parkinson disease patients ki tremors undedi, it's more in the hands, fingers lekku undedi, and it is usually like this, like the pill rolling tremors. And ee tremor undedi kuda rest lo. So right, సో పేషెంట్కి రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఇలాగా చేతిలో పట్టుకుంటే ఫస్ట్ పట్టుకున్నప్పుడు కనిపించదు, తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది. సో మూమెంట్ విల్ రెడ్యూస్ ద పెయిన్, మూమెంట్ విల్ రెడ్యూస్ ద ట్రెమర్. సో యూజువలీ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్లిక్ మూమెంట్స్ ఆర్ హ్యాండ్ మూమెంట్, ఇలాగా చేసుకుంటే ఇలా చేసుకుంటే సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ మీరు చేసుకుంటే బాడీలో రిజిడిటీ తగ్గిపోతే ఆ ట్రెమర్స్ కొంతవరకు మీకు రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. ఎక్సర్సైజెస్ హెల్ప్స్ యూ అలాట్. మామూలుగా కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ అ సోషల్ సరౌండింగ్స్, వాట్ యూ కుడ్ డూ ఇస్ దట్ యూ కుడ్ ప్రెస్ యువర్ హ్యాండ్ ఆన్ ద లెగ్, అంటే నీస్ మీదే అలాగా ప్రెషర్తో అలాగా పెట్టుకుంటే ఆ కొంతసేపుకి మనకు ఆ ట్రెమర్ రాకుండా చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టిప్స్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ అ సోషల్ సరౌండింగ్. Otherwise completely reducing the tremor usually not possible. So you'll have to see our dopamine levels. That's why I said on and off points meer ras pettali. 100% recovery, 100% symptoms తగ్గించుకోవడం మనం ప్రయత్నం కూడా చేయను, because we want that మీ టాబ్లెట్స్ తో మీ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్, రోజుకి చేసే కార్యక్రమాలు యాక్టివిటీస్ అన్ని యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ దెమ్. వీ డోంట్ వాంట్ దట్ ట్రెమర్స్ కంప్లీట్ గా వానిష్ అయిపోవాలి, బికాస్ దట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. దాంతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సమ్ మూమెంట్స్, సమ్ ఎక్సర్సైజెస్, సమ్ ప్రెషర్ మూమెంట్స్, physical activity, trying to control that can help, but not completely, but can definitely help. నైట్ టైమ్స్ యూరిన్ ఎక్కువ పాస్ చేస్తున్నారు, డైపర్ వేయవచ్చా? Well, yeah, if a person cannot go up to the washroom దాకా వెళ్ళడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే, మరీ చాలా సార్లు యూరినేషన్కి వెళ్ళాలి అవసరం ఉంటే ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ నైట్ టైంకి వేసుకోవచ్చు. కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అడ్వైజబుల్, ఎందుకు ఇంతసార్లు నైట్ టైంలో వస్తుంది కనుక్కోవాలి. మేల్ మెంబర్స్ అయితే కైండ్లీ గెట్ అల్ట్రాసౌండ్ డన్ విత్ ఫర్ ఎనీ ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉందో కనుక్కోవడానికి. లేట్ ఈవినింగ్స్ తర్వాత వాటర్ అండ్ బెవరేజెస్ కొంచెం తగ్గించుకుంటే, డే టైంలో మొత్తం మనకు కావాల్సిన వాటర్ తీసుకుంటే ద నంబర్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు గో టు ద వాష్రూమ్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్. Ma'am, thank you so much for the valuable information and also your valuable time. సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి, అవి మీకు గ్రూప్లో కొన్ని సమాధానం ఇస్తాము. ఇప్పటికే మనం ఆల్రెడీ టైం చాలా అయింది. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ నికోల్ టు గివ్ హర్ vote of thanks. Thank you, Shalini. Good evening, Dr. Bindu. On behalf of Dr. B.S. Singh, we thank you very, very much for taking time out to do this webinar. It was very informative. Whatever I could understand, we did learn a lot from you, and I'm sure we had over 390 people who registered for the event today. A lot of healthcare professionals, a lot of people with Parkinson's and caregivers. So we're very, very thankful for you. And thank you, Shalini, also.
Because of Dr. Bindu, Shalini, and Deepa, we've been running since 2018 a very successful center in Nellore. But thank you very much, and we hope that more people also join in and take advantage of the expert advice that Dr. Bindu gives, and also Shalini, who's a physiotherapist who helps in supporting people with Parkinson's and directing them in the right things to do. So thank you very, very much on behalf of Dr. B.S. Singhal, Dr. Barreto, and all the team at PDMDS. We hope that we can help more people all over India, and especially in Andhra Pradesh and Telangana. So thank you very much. And thank you to all the participants for joining us today. We hope you learned something and you can spread more awareness about Parkinson's on this World Brain Day. Thank you, ma'am, very much. Thank you so much, ma'am. So Shalini, if you can just share the contact details, if anyone would like to contact you regarding Parkinson's support, they can do that. ఎవరికైనా వీటి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కనుక కావాలంటే ఇందులో ఉన్నాయండి, అన్ని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓకే, ఈరోజు మన సెషన్ని ఈరోజు ఏం చేద్దాము, మళ్ళీ మన సాటర్డే సెషన్ రెగ్యులర్ సెషన్లో కలుద్దాం.